ایک وقت تھا جب زمین پر دو عظیم بادشاہتیں تھیں، ایک بادشاہ جو نبی بھی تھا اور ایک ملکہ جو عقل و دولت میں بے مثال تھی۔ ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کے حکم پر ہوائیں چلتی تھیں، پرندے پیغام لاتے تھے اور جنات دربار میں حاضر ہوتے تھے۔ دوسری طرف ملکہ بلقیس، سبا کی ملکہ، جس کا محل سونے اور شیشے سے بنا تھا اور جس کے تخت کے نیچے پانی بہتا تھا، مگر دونوں کے درمیان فاصلہ صرف زمین کا نہیں تھا، ایمان اور کفر کا تھا۔ اور ایک دن آسمان سے اڑتا ایک پرندہ ہدہد ایک ایسا پیغام لایا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ دور سبا کے محل میں ملکہ نے ایک نامعلوم خط اپنے قدموں پر گرتے دیکھا۔ اس خط پر لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ایک نبی کا تھا اور یہ وہ لمحہ تھا جب دولت کے مقابل ایمان کی آزمائش شروع ہوئی۔ آج ہم جانیں گے وہ حقیقی واقعہ جب ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام آمنے سامنے آئے اور ایک خط نے دو سلطنتوں کی تقدیر بدل دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس عظیم بادشاہ وقت کے بارے میں بات کریں گے جس کے علم، انصاف اور دانائی کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ وہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لشکرگاہ کا معائنہ فرما رہے تھے۔ انسان، جنات اور پرندے سب صفوں میں موجود تھے، مگر ایک پرندہ غائب تھا، ہدہد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ہدہد نظر نہیں آتا، یا وہ کوئی وجہ پیش کرے گا یا سزا پائے گا۔ کچھ دیر بعد آسمان میں ایک ننھی سی پرچھائی نمودار ہوئی۔ وہ ہدہد تھا، سانس پھولا ہوا۔ ہدہد نے عرض کیا، میں ایسی سرزمین سے آیا ہوں جہاں ایک عورت قوم کی بادشاہ ہے، سبا کی ملکہ۔ میں نے وہاں ایک عظیم محل دیکھا ہے جو سونے اور شیشے سے بنا ہے، مگر وہ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ یہ اب ایک معمولی خبر نہیں تھی، یہ ایمان اور شرک کی داستان کا آغاز تھا۔ سبا کی سرزمین، ایک ایسا ملک جو سونا، خوشبو اور طاقت سے مالا مال تھا۔ وہاں ہر طرف ہریالی اور نہریں بہتی تھیں۔ اس قوم کی ملکہ بلقیس تھی، حسین، ذہین اور مضبوط ارادے والی حکمران۔ اس کے محل کی دیواریں سونے سے منقش، فرش شیشے کے جیسے چمکدار تھے اور تخت کے نیچے پانی بہتا تھا، مگر اس شان و شوکت کے پیچھے ایک اندھیرا چھپا ہوا تھا۔ وہ سورج کی عبادت کرتے تھے، نہ کہ اللہ کی۔ بلقیس خود بھی حیرت انگیز عقل رکھتی تھی، مگر ہدایت ابھی اس کے دل میں نہیں اتری تھی۔ اس کے دربار میں بڑے بڑے مشیر اور سپہ سالار بیٹھتے جو اس کے فیصلوں پر فخر کرتے، مگر ہدہد کی اڑان کے بعد اب اس سلطنت کی قسمت بدلنے والی تھی۔ وہ خط جو آسمان سے آنے والا تھا اس کے لیے ایمان کی پہلی دستک بننے والا تھا۔ سورج طلوع ہو رہا تھا، سبا کے محل میں روشنی پھیل رہی تھی، جب اچانک ایک پرندہ آسمان سے نیچے اترا۔ وہ پرندہ ہدہد سیدھا بلقیس کے محل کے اوپر پہنچا اور اپنے پروں سے ایک خط فرش پر گرا دیا۔ درباری حیران رہ گئے، کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ بلقیس نے سکون سے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا، خط میرے پاس لاؤ۔ جیسے ہی اس نے خط کھولا، اس کے چہرے ایک خاص روشنی جھلکنے لگی۔ اس پر لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے بلند آواز میں پڑھا، یہ سلیمان کی جانب سے ہے اور فرمایا گیا ہے، تم میرے پاس اطاعت کے ساتھ آ جاؤ۔ پورا دربار خاموش ہو گیا، صرف اس کلام کی گونج باقی رہ گئی۔ بلقیس نے سوچا، یہ الفاظ کسی عام بادشاہ کے نہیں لگتے، یہ نبی کے ہیں۔ پھر اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا، مجھے اس خط کے بارے میں تمہاری رائے چاہیے۔ ایک وزیر بولا، ہم طاقتور ہیں، ہم جنگ کر سکتے ہیں، مگر بلقیس نے نرمی سے کہا، بادشاہ جب کسی شہر پر حملہ کرتے ہیں اسے برباد کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ شخص بادشاہ ہے یا نبی۔ ہم ایک تحفہ بھیجیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کیسے جواب دیتا ہے۔ محل میں روشنی پھیل گئی، خادموں نے سونا، ہیرے اور خوشبوئیں سجا دی۔ ایک آزمائش، ایمان کے مقابل دولت کے امتحان کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ سبا کی سرزمین سے ایک شاندار قافلہ روانہ ہوا۔ اونٹوں پر سونے، ہیرے، جواہرات اور خوشبوؤں کے صندوق رکھے گئے۔
मलका बल्कीस के सफीरों ने लंबा सफर तय किया ताकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार तक ये तोहफा पहुंचा सके। दूसरी तरफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जिन्नात, इंसान और परिंदे अपनी सफों में मौजूद थे। एक शान और जलाल का मंजर। जब काफिला दरबार के करीब पहुंचा, फिजा में अजब सुकून और हैबत छा गई। सफीर झुककर सलाम अर्ज करने लगे। उन्होंने तोहफे पेश किए, सोना, हीरे, खुशबुएं और नायाब जेवरात। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, क्या तुम मुझे माल देते हो? अल्लाह ने जो मुझे दिया है वो तुम्हारे खजाने से कहीं बढ़कर है। दरबार में खामोशी छा गई। नबी की बात में वो नूर था जिसके सामने दौलत की चमक मांद पड़ गई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वापस जाओ और अपनी मलका से कहो, अगर वो ईमान नहीं लाती तो हम अल्लाह के हुक्म से उसकी सल्तनत को शिकस्त देंगे। सफीरों के दिलों में लरज़ा तारी हो गया। उन्होंने वो नूर देखा जो बादशाहत से नहीं, नबूवत से निकलता है। काफिला वापस पलटा। सोना और जवाहरात बदस्तूर ऊंटों पर थे, मगर अब वो तोहफा नहीं, एक पैगाम लेकर जा रहे थे, ईमान का पैगाम। सबा में जब मलका बिल्कीस ने ये जवाब सुना तो वो लम्हा आया जब उसके दिल में पहली बार ईमान की किरण चमकी। जब काफिला सबा वापस पहुंचा, महल के दरवाजे खुले। खादिमों ने ऐलान किया, मलका मुअज्जमा, हम हजरत सुलेमान के दरबार से लौट आए हैं। मलका बिल्कीस अपने तख्त पर बैठी थीं, चेहरे पर वकार मगर दिल में एक बेचैनी थी। काफिले के सरदार ने कहा, ए मलका, हमने एक अजीम बादशाह देखा, मगर उसकी बादशाहत आम नहीं थी, उसमें आसमानी नूर था। हमने उन्हें तोहफे पेश किए, मगर उन्होंने फरमाया, अल्लाह ने जो मुझे दिया है वो तुम्हारे मान से बेहतर है। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बिल्कीस ने कुछ लम्हे सोचा, फिर आहिस्ता से फरमाया, ये शख्स सिर्फ बादशाह नहीं, नबी मालूम होता है। दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे, कुछ खौफजदा, कुछ हैरान। एक वजीर ने कहा, अगर वो नबी है तो हमें उसके पैगाम पर गौर करना चाहिए। बिल्कीस ने फरमाया, मैं ताकत और दौलत से नहीं, हिकमत और अमन से फैसला करूंगी। हम इस नबी की दावत को खुद जाकर समझेंगे। देखते हैं क्या उसके रब का नूर वाकई सब पर गालिब है। उसने ऐलान किया, मेरी तैयारी करो, मैं खुद सुलेमान के दरबार जाऊंगी। उस लम्हे सबा की फजा में एक नया अज़म फैल गया। एक मलका जो सूरज की पूजा करती थी, अब नूरे हक की तलाश में निकलने वाली थी। उसकी आंखों में पहली बार इबादत की नहीं, हिदायत की रोशनी थी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि बल्कीस उनकी तरफ आ रही है, तो आपने फरमाया, कौन है जो उसका तख्त मेरे पास लाए, इससे पहले कि वो फरमान बरदार होकर मेरे पास आए। एक ताकतवर जिन आगे बढ़ा और बोला, मैं उसे लाऊंगा, इससे पहले कि आप अपनी मजलिस से उठें। मैं ताकतवर और अमानतदार हूं। लेकिन वहां एक और बंदा मौजूद था, हजरत आसिफ बिन बरखिया, जिन्हें अल्लाह ने इल्मे किताब अता फरमाया था। उसने सिर्फ एक लम्हे में दिल ही दिल में अल्लाह का नाम लिया और तख्त आन की आन में सुलेमान के सामने हाजिर था। दरबार में सुन्नाटा छा गया। जिन्नात हैरान रह गए और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्री करता हूं। तख्त वही था, वही जवाहरात, वही कमाले कारीगरी, मगर अब वो एक और दुनिया में मौजूद था, अल्लाह के हुक्म से। ये लम्हा सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि ईमान और इल्मे हकीकी की जीत का ऐलान था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह से जुड़ जाए उसके लिए फासले मिट जाते हैं, वक्त झुक जाता है और तकदीर उसके ताबे हो जाती है। जब मलका बल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची, उसने एक ऐसा महल देखा जो उसने कभी ना देखा था। महल के फर्श के नीचे पानी बह रहा था और मछलियां तैर रही थीं। बल्कीस ने समझा कि यह दरिया है और इसने अपना दामन उठा लिया ताकि कपड़े गीले ना हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, ये पानी नहीं, शीशा है। ये महल सिर्फ अल्लाह की कुदरत का एक मजहर है। उस लम्हे बल्कीस का दिल कांप उठा। उसने महसूस किया कि जिस खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया वही इन अजायबात का खालिक है। उसने सर झुकाकर कहा, मैं रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूं जो हजरत सुलेमान का भी रब है। इस ईमान के लम्हे ने एक सल्तनत को बदल दिया
और एक मलका को बंदगी का ताज पहना दिया। दरबार सुलेमान में नूर ही नूर फैल गया और जिन्नात, इंसान और परिंदे सब ने अल्लाह अकबर कहा। यह था वो लम्हा जब दुनिया ने देखा कि दौलत, इक्तिदार और फख्र के मुकाबिल ईमान हमेशा गालिब आता है। जब सूरज ने अपने ढलने का वक्त पाया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम महल की बालकोनी से उफक को देख रहे थे। उनके दिल में शुक्र था कि अल्लाह ने उन्हें हुकूमत के साथ ईमान की नेमत अता की। दूसरी जानिब मलका बिल्कीस अब एक मोमिना बन चुकी थी। उसका महल इबादत की जगह बन गया था। उसने तख्त पर बैठकर कहा, आज मैं किसी दुनियावी जाह की नहीं बल्कि अल्लाह की बंदी हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हिकमत उस दिल में उतरती है जो सजदे में नर्म हो जा पाए। जिन्नात, परिंदे और इंसान सब ने उस दिन शुक्र का तराना गाया। ये वाकया सिर्फ दो बादशाहों का नहीं, दो रास्तों का था, एक गुरूर का, दूसरा ईमान का। और आखिर में आवाज आई, अल्लाह की बादशाहत हमेशा बाकी है। दास्तान खत्म हुई मगर सबक बाकी रहा कि ताकत की नहीं, आजजी की फतह होती है। ये था वो हकीकी वाकया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस का, जो क़यामत तक ईमान और हिकमत की अलामत रहेगा।